आज ए वीडियो रे मु सुशांत आज्ञा को पुणी गोटे प्रश्न करुच्ची। बाइबल अनुसार देवता को कहीं देवता कहुए आपण आपणकर शास्त्र अनुसार मोर ये प्रश्न उत्तर देवे आमे भी जानिबा आपणकर शास्त्र कौन कहूँ देवता को नहीं। प्रिय लॉर्ड प्रभु को मान धन्यवाद हो प्रभु के अनुग्रह कले आज आपण सम्मुखें पुनरार ईश्वर वाक्य नहीं आसवा सुजोग देले से ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मो समस्त मोर प्रिय लॉर्ड जनाए। प्रिय लॉर्ड आज आम देखा जे पार्थक्य देवता एवं ईश्वर मध्य पार्थक्य आम देखा जहाँकि आमर सुब्रत भाई पचार तार पार्थक्य विषय को आम नहीं कि पाठ पढ़ा आम दुईटा माने चैप्टर देखीचु। यहाँ हूँ शेष बा तृतीय माने पार्ट आम क्लीयर भाव आप बुझीपारे से विषय आसत आम से विषय शिक्षा पूर्व शास्त्र पाठ पढ़ा। ये तो 19 अध्याय 26 पद आउ हस्त निर्मित देवता माने ईश्वर नुहति बोली कही यही पाउल केवल एपीसी रे नुहे मात्र प्राय समस्त आसिया रे बहुत लोक मताई बुलाई अछि। यह आपण माने देखी अछंती व सुनी अछंती। प्रभु एपरित वाक्य उपर आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आम देखुचु जे आउ हस्त निर्मित देवता माने ईश्वर नुहंती। देवता एवं ईश्वर आउ ईश्वर को निर्माण करा जाए ना तार ईश्वर चैप्टर आम देखा किंतु वर्तमान आम देवता चैप्टर को देखा जे देवता को कौन करा जाए निर्माण करा जाए ताकू माने निजे करके सेटाकू पूजा पाठ करा जाता से विषय शास्त्र रे को जगार अच्छी से विषय देखला परे आ ईश्वर विषय में आम देखा दुईटा पार्ट जे गुटे हूँ कौन देवता आउ गुटे हूँ ईश्वर ए पार्थक्य कौन आम से विषय आम आज शिखा जे क्लीयर भाव में आम बुझीपर देवता क्या कहुए और ईश्वर क्या कहुए। ये आम देखुचु जे पाउल निजे प्रचार कर आउ हस्त निर्मित देवता माने ईश्वर नुहति। हाथ रे तैयारी जे माने जो माने मूर्ति तैयार कर प्रतिमा तैयार कर छांचर ढालिकी एवं हाथ रे यही जाक कौन जदि देवता से माने हूँ देवता किंतु ईश्वर भिन्न ईश्वर कौन से विषय मुझे कहबी एवं बर्तमान देवता कौन मुझे विषय कहवाक जाऊँगी। गीत संहिता 115 4 ठारू 7 पर्यंत एवं गीत संहिता 135 15 ରୁ 17 सेठ लिखा है अन्य देशीय मानव देवता पचार तो पचार फोन कहतु हेले देवता को बाइबल कहीं देवता कह जाए देवता को बाइबल कहीं देवता कह जाए। हाँ माने कौन माने सेटा को से शब्द यूज करवा कथा नहीं बोली कि ना सेतकिया का तार प्रश्न होची देवता को कहीं देवता कह जाए। ओ से जड़े यूट्यूब 45 मिनट 45 सेकंड गोटे कर छाड़ी। हाँ देवता को कहीं सुशांत आज्ञा माने उत्तर देवे देवता को कहीं देवता कह जाए। देवता को कहीं देवता कह जाए बोले कौन तार उत्तर मु तार करती जे प्रेरित 19 अध्याय 26 पद रे हस्त निर्मित देवता माने ईश्वर नुहंती बोले जोटा जो प्रेरित पाउल कोई ना कि से ऊपर गोटे मेसेज तैयार कर भावी माने ईश्वर एवं देवता भितर पार्थक्य से पचार से पार्थक्य पचारि कि ना पचार नहीं खाली से क्या कही। हाँ देवता को कहीं देवता बोली कि बाइबल रे देवता बोली कह जाइए। हाँ देवता हाँ सेटा तो माने बाइबल रे देवता बोली कि कहीं कह गला बोली कि से कहवा कथा से कौन बुद्धि थी से प्रश्न कर हुंडाटा है हुंडाटा केते गाली कले भी से हुंडाटा नथिबा प्रश्न पचारिबो पर दिन से ये करती जल गुटे देवता
ସେ ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଜଳ ଯଦି ଦେବତା ତମେ କାହିଁ ଶୌଚ କରୁଛ? ଶୌଚ କାହିଁ କରୁଛ? ଦେବତାକୁ ତ ସେମିତି ମିସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନାଇଁ ନା, ସେଟା ତ ପବିତ୍ର ନାଇଁ କି? ପବିତ୍ର ଜିନିଷକୁ ତମେ ଅପବିତ୍ର କାହିଁ କରୁଛ ବୋଲି କହିବାରେ ସେ ମତେ କହୁଛି ଯେ ତମେ ପାଣି ପିଅ ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ପାଣି ପିଇବି ନାହିଁ? ଆମର ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଦେଶରେ ଆସୁଥିଲେ ପାଣିର ଅଭାବ ହେବାରୁ ପରଥର କହିଲେ ସେ ପଥରକୁ ମାର, ଆଉ ସେ ପଥର ମାରିଲେ ସେଠି ପାଣି ନିର୍ଗତ ହେବ, ତମେ ପିଇବ ବୋଲିକି ଶୈଳକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଘାତ କଲା ପରେ ପାଣି ସେଇଟା ନିର୍ଗତ ହେଲା, ସେଇଟା ପିଇକି ଆସିଲେ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ପାଣିକୁ ସେ ଦେବତା କହିନାହିଁ ନା। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ପାଣିକୁ ଦେବତା, ତାହେଲେ ଦେବତା ବୋଇଲେ ସେଟା ସେଟା ତ ତାଙ୍କର ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ। କିଛି ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର କୋଉଟା ଅଛି କି ତାଙ୍କର କାହିଁ କହିଲ? ନାଇଁ ଶବ୍ଦ ଯାକ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ସେଟା ଶାସ୍ତ୍ର କୋଉଠି ଅଛି? ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର କୋଉଟା ଅଛି କି? ଏବେ ଖାଲି ମୁଖରେ ନିର୍ଗତ ଶବ୍ଦ କି? ଆଉ ଋକ୍ ବେଦ, ସାମ ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବେଦ ବେଦ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନାଇଁ। ବେଦରୁ ଆଧାରିତ, ବେଦରୁ ସଂଗୃହୀତ, ବେଦରୁ ରଚିତ, ବେଦରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବେଦ କାଢିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଈଶାନ ଦେଶପାଲ ଲେଖିଛି ପରା, ଆଦି ଯାତ୍ରା ଲେବି ଗଣନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ସମାନ ସେମ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ଯାଜକ ଶବ୍ଦକୁ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସେଟା କାଢି ଦେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଖାଲି ଏଠି ଆମ ଇଏ ଭିତରେ କନ୍ଦପାଣ ଭିତରେ ଏ ମାନେ ବକର ବକର ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଧର୍ମ ବିଷୟ ନେଇକି, ବୁଝୁଛୁ? ଆଉ ସେମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଯିବେ ନା କିବା ସେଇ ଟପିକ ସେଇ ଆଲୋଚନା ଆସିବେ ନାହିଁ। କଣ ତାଙ୍କର ଅଛି? ଦେବତାକୁ କାହିଁକି ବାଇବଲରେ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ତ। ଦେବତାକୁ ବାଇବଲରେ ଦେବତା ବୋଲିକି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ବୋଲେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମୋର ବୁଝିବାର କଥା। ଏଣୁ ଏଟା ହଉଛି ଯୋଉ ବିଜାତୀୟ ମାନେ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ମାନୁଥିଲେ, ଆଉ ମାନୁଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ହଉ, ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ମାନିଲେ ସେଟାକୁ ଦେବତା ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ। ସେମାନେ ଯେତିକି ମାନିଲେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତ ସେମାନେ ଦେବତା ଆଖ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି ନା। କୋଉଟାକୁ ଛାଡନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ତ? ସେଟା କିଛି ଛାଡନ୍ତିନି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ଦେବତା ରୂପରେ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ଦେବତା ରୂପରେ ନିଅନ୍ତି, ବାୟୁକୁ ବି ଦେବତା ରୂପରେ ନିଅନ୍ତି, ଜଳକୁ ବି ଦେବତା ରୂପରେ ନିଅନ୍ତି, ଗଛକୁ ବି ଦେବତା ରୂପରେ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗୋରୁକୁ ଗାଈକୁ ବି ଦେବତା ରୂପରେ ନିଅନ୍ତି, ମାଟିକୁ ବି ଦେବତା ରୂପରେ ନିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଟା ଯାକ ତ ସେମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ମାନେ ଆଉ କୋଉଟାକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ 33 କୋଟି ଦେବା ଦେବୀ ବୋଇଲେ କୋଉଠୁ ରହିବ? ଆଉ ଏଟା ହିଁ ସେମାନେ ଏଟା ହିଁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେବତା ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କରନ୍ତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି 8 ପର୍ବରେ ନାଇଁ ଦେବତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକି ତ ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ଯଦି ବା ଈଶ୍ୱର ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବପ୍ରସାଦ ବିଷୟ ନେଇକି କହିଲା ବେଳକୁ କହିଛନ୍ତି ନା, ଦେବପ୍ରସାଦ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଦେବତା ବୋଲି କିଛି ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ବିନା ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଦେବତା ବୋଲି ତ କିଏ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି। 8ରୁ ମାନେ 8ର 4ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି। ତେଣୁ ଏଟା ତ ଆମର ବିଷୟ। ତେଣୁ ବାଇବଲରେ ଦେବତାକୁ ମନା ଯାଏ ନାହିଁ। ଦେବତାକୁ ଦେବତା ବୋଲି ବାଇବଲ ମାନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜାତୀୟ ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ମାନେ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେବତା ରୂପରେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଅବସ୍ତୁ, ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଯାକକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ସେଟାକୁ ଗୋଟେ କଣ କରାହେଇଛି ନା ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଜିନିଷ ଉପରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ବାଇବଲ କଣ ନା ଦର୍ଶେଇ ଦେଇଛି, ସୂଚେଇ ଦେଇଛି। ତାର ପ୍ରମାଣ ମାନେ ଏଠି ଦାନିଏଲ ଯୋଉଟା ଲେଖିଲେ ଦାନିଏଲ 5:4ରେ ସେମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁ ସୁନା ଓ ରୂପା, ପିତ୍ତଳ, ଲୁହା, କାଠ ଓ
ପଥର ନିର୍ମିତ ଦେବତା ଗଣର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ହଁ ପରା ନାଇଁ କୋଉଟାକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ସବୁକୁ ସେମାନେ ଦେବତା ରୂପରେ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ସେଟା ମାନେ ନାହିଁ ବା ବାଇବଲରେ ଏ ଦେବତାକୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକି ମାନେ ବାଇବଲ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ ବା ପ୍ରଭୁ ସେଟା ସେଟା ମାନେ କଣ ସେଟାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜିନିଷ କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏକ ଈଶ୍ୱର ବିନା ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିନା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ ବୋଲିକି। ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜବାବ ଦେବାଟା କଥା, ଆଉ କଣ? ତେବେ ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ? ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ହଁ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଏଇଟା ଜହନ 4:24 ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଯୀଶୁ ସେ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସମ୍ମିଳନୀ କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ସେ ପାହାଡକୁ ପର୍ବତକୁ ଯୋଉଟା ପାଇଲେ ସେଟା ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଏଟା ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ନା କି ଆମର ଲୋକମାନେ ସେ ପାହାଡ ପର୍ବତକୁ ଯାଇକି 20 ପଦରେ 4:20 ଜହନ 4:20 କହିଲେ ଆମ ମାନ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଏହି ପର୍ବତରେ ଉପାସନା କଲେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ସମ୍ମିଳନୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ବେଳକୁ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେ ସେଇଟା ଥିଲା ସେଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ କଣ କରିବେ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ଉପାସକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆସିପାରିବ କି ନାହିଁ? ହଁ ଆସିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ, ସେଟା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ଯାଇକି ସିନାଇ ପର୍ବତରେ ଯାଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, 40 ଦିବାରାତ୍ର ସେ ସିନାଇ ପର୍ବତରେ ରହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆଉ ସେ କଣ ଦେଖିଲେ? କୌଣସି ରୂପ ଦେଖିଲେ କି? ନାଇଁ। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ କି? ନାଇଁ। କିଛି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଯାହା ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ବି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କୌଣସି ଖୁଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ, ନିଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ନିଚସ୍ଥ ଜଳର କୌଣସି ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। ତମେ ମାନେ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ଈଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲିକି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ରୂପ ଦେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଛନ୍ତି ନା, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ତୁଳନୀୟ ନୁହନ୍ତି କି କୌଣସି ସୁନା ରୂପା କି କୌଣସି ବସ୍ତୁ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ସଂଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଭିନ୍ନ ଅଭିନ୍ନ ହିଁ, ସେ ଅଭିନ୍ନ। ତାଙ୍କର ରୂପ ଆଉ କି ସାଦୃଶ୍ୟ କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯୀଶୁ ସେଥିପାଇଁ ବି କହିଲେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଜହନ 1:18 ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। କିଏ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ? କିଏ ଦେଖିଛି ଈଶ୍ୱରକୁ କୁହ ତ? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ମାନେ ରୂପ ଦେଇପାରିବା? କୋଉ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିକି ଈଶ୍ୱର ଏମିତି ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଏମିତି ପଥର ପରି ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ବସ୍ତୁ ପରି ସାପ ପରି ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଏମିତି ବୋଲି କୋଉଟେ ମାନେ କାହା ସହିତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିପାରିବା? କିଛି ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ନାହିଁ। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ସେ ନିରାକାର। ସାପ ମାନେ ସେଠି ଇଏରେ ସିନା ସାପ ଆଣିଲେ, ଏମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ପରେ ସେଟା ମଉସା କହିଲେ ତମେ ସାପ ନିର୍ମାଣ କର, ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ, ସେଟା ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯାଏ ନା। ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷାର୍ପିତ ବିଷୟକୁ ମାନେ ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଠାରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଫୁଲଫିଲ ହେବାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଆଉ ମଶା ସେ ଭାବବାଣୀ କରିଥିଲେ ନା। ଜହନ 3:14 କହିଲେ ନା।
ସେଟା ଗୋଟେ ପୁଣି ମଉସା ଯେ ପ୍ରକାର ପାଞ୍ଚର ସର୍ପକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବେ। ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଇଟା ତାର ଇଏଟା ଥିଲା ନା ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟଟା, ସେଟା ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟଟା ମୋସେ ଆଉ ତାର ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ସେଟା ତାର ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ କୁ ଧରିକି ଯୀଶୁ ମାନେ ମଶା ସେ ଜିନିଷଟା କରିଥିଲେ ନା, ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଦେବତା ରୂପରେ ମାନିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ମଶା କୌଣସି ପଦରେ କି କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ତ ୟୁଜ କରିନାହାନ୍ତି ନା। ନାଇଁ ଏବେ ପରଥର ତାକୁ ୟାକୁ ଧରିଲେ କାହାକୁ ଆମର ପ୍ରେରିତ ପାଉଲକୁ ସେ କଣ ଇଏରେ କଣ ରୂପରେ ଧରିଲେ କି ଆତ୍ମା ହେଇକା ସେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ନା, ତମେ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଳନ କରୁଛୁ ସେଇ ଯୀଶୁ ହଉଛି ମୁଁ ବୋଲିକି ଆମେ ସେଇ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏବେ ମଉସାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ଅଗ୍ନି ଇଏ ଦେଖାଗଲା କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଲି ଆବାଜ ଶୁଣିଲେ ନାଇଁ ବାକ୍ୟ ରୂପ ସେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହିଲେ ନାଇଁ କି ବୁଝିପାରିବେ କିଏ ମାନେ ଆମେ ସିନା ନାଇଁ ସେଟା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ମଶାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଅଗ୍ନିକୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନିଲେ, ସରିଲା ଅଲଗା। ଈଶ୍ୱର ତ କହିନାହାନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲୁ ବୋଲିକି, ସେଇଟା ଈଶ୍ୱର ସେ ଅଗ୍ନି ବୋଲିକି ଅଗ୍ନିକୁ ତୁମେ ସେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ତା ତୁଳନା ଅଛି ବାଇବଲରେ, ତାର ତୁଳନା ଆତ୍ମାକୁ ଅଗ୍ନି ଭାବରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଗ୍ନି ସହିତ ହାତୁଡ଼ି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ତୁଳନା, ମାନେ ତୁଳନାର ବି ତାର ଅର୍ଥ ଅଛି। ତୁଳନା ଯୋଉ କରାଗଲା ସେଟା ଅର୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଏକୁରେଟ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାନେ ମାନିବା ଧରିବା, ଆଉ ସେଟା ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ମୂଳ ବିଷୟ ବୋଲି କହିବାଟା ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ ରୂପକ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ସେଟାକୁ ୟୁଜ କରିକି ମାନେ କଣ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଷୟକୁ ସେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ନା। ଏଣୁ ସେମାନେ ତ ବୁଝିବାଟା କଷ୍ଟ ଯେ ସେମାନେ କେବେ ବୁଝିବେ କି? ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ବୁଝିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ। ହଁ ପରା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବୁଝିଛୁ ନା। ଆଉ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ନା, ଆମେ ଖାଲି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇକି ରହିବାଟା ଆଉ।